सचमुच सानू इउं लगदा सी कि हुण तां कैप्टन साहब एक खनन वालियां नूं बाणी पा देणगे, पर कहदा तुहाडा किहा सिर मत्थे, पतनाला उत्थे दा उत्थे। नशा आए दिन अपना पैर पसारदा जा रहा ते जेकर जेलों की गल की जाए तो उत्थे भी जिहड़े कैदी ने जिहड़े वो भी नशे की आड़ दे विच लगे हुए हैं, क्योंकि जो उन्होंने डोप टैसट किए गए तो उस वड्डी गिनती में अजिहे कैदी पाए गए जिहड़े कि नशे के आदी। कहंदे केंद्री जेल अमृतसर दे विच 3200 कैदियों का डोप टैसट किया गया, इन्हां चों 1600 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जे हले भी जेलों के विच नशे च धुत रहिंदे ने तां उत्थे ड्यूटी करन वालियां कालियां भेडां की गिनती फिर ज़्यादा है। वो कहंदे सिख अजायब जिहड़े घर ने इन्हां दे विच उन्हां शख्सियतां दी ही फोटो लगदी है जिहड़े धार्मिक ने, धर्म दे नाल संबंधित ने, पर शहीदे आजम भगत सिंह ने कदे भी रब नूं नहीं मन्निया। उन्हां दी विचारधारा नास्तिकता वाली सी और रब नूं नहीं मनदे सी। कईयां दियां इह भी शिकायतां आईयां ने कि तुसीं धार्मिक काम करदे हो करो। कई वाहन चालकां ने आख्या कि इन्हां दे करके जिहड़ा रास्ता मैं 24 घंटे च तय कर लैंदा सी मैनूं 36 घंटे तो वध लग गए। ये अपने अगे अगे उच्ची आवाज़ दे विच डीजे ला ला के सड़कों ते तुरे जांदे ने, कोई कानून नहीं। जदों तो सरकार होंद दे विच आई है उन्होंने मुख मंत्री साहब के घर के बाहर ये प्रदर्शन वगैरह तो ज्यों दी त्यों ने, जिन्नियां मंगां इत्थे ने वो सारियां पूरियां कीतियां ही नहीं जा सकदी। पर ये तो इस तरह के वादे करते हैं कि पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां गल्लां इन्हां दे सामने तां आशिक मशूक भी फेल हो जाते हैं। जदों ये कहन लगे सी कि साडी सरकार विच धरना प्रदर्शन नहीं लगेगा, ये उदों ये गल काहतों भुल गए कि अरविंद केजरीवाल भी धरना देण वास्ते तुर पिया सीगा। कई दिन ਉਹਦੇ दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਖੋਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ डक्का भी कारण महसूस नहीं होया। सत श्री अकाल, मैं रीनाती मान, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ एक मेरी भी सुनो। इस प्रोग्राम के असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों लैके चर्चा करांगे ते अज दे मुद्दे बेहद खास रहने वाले ने, जिस ते गलबात करांगे पंजाब सरकार नूं लैके कि जिन्हां दे वल्लों दावा किया गया सी कि उन्हां दी सरकार आउण ते किसी भी तरीके दा किसी नूं धरना प्रदर्शन करन दी लोड़ नहीं पवेगी, उन्हां दीआं मंगां वल ध्यान दिता जाएगा। देखा जा रहा है कि लगातार पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान की रिहाइश के बाहर ही PTI यूनियन के वल्लों लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस वल्लों उन्हां ते लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। इस मुद्दे ते चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे माइनिंग नूं लैके कि माइनिंग ते पंजाब सरकार ने तैयार की पहली विस्तृत रिपोर्ट ते वातावरण मंत्रालय नूं भेज दी गई है। इस ते चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे पंजाब के साबका मंत्री संगत सिंह गिल जी नूं लैके ते उस तों इलावा होर भी कई अहम मुद्दे ने जिन्हां ते चर्चा करांगे। इन्हां सारे मुद्दों ते गलबात करने लई साडे स्टूडियो च मौजूद ने सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी। सब तो पहला असीं उन्हां दा स्वागत करदे हां। ढिल्लों जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। ढिल्लों जी, सब तो पहले असीं चर्चा करांगे पंजाब सरकार नूं लैके जिन्हां ने कि चोणां दे दौरान यह दावा किया सी कि उन्हां दी सरकार बनते किसी नूं भी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पवेगी, क्योंकि उन्हां दीआं मंगां दे वल आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों ध्यान जरूर दिता जाएगा। पर देखा जा रहा है कि उन्हां दी सरकार बनने तो बाद लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हर वर्ग के वल्लों प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्थे ही जेकर गल की जाए PTI यूनियन की, तो उन्हां दे वल्लों पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान की रिहाइश के बाहर प्रदर्शन किया गया ते अज पुलिस दे नाल झड़प भी हुई है। ये कोई पहली गल थोड़ी है जी, बिल्कुल। जदों तो सरकार होंद दे विच आई है
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਹਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਲਾਈਨਮੈਨ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨ ITI ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ITI ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਖੋਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਆਜ ਰਾਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀਓ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ PTI ਯੂਨੀਅਨ 646, ਇਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਖਿੱਚ ਧੂਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ YPS ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੜ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿੱਟੇ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਓਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ NOC ਲਓ, ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਨਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਨਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥੋਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੱਪੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਵਢਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹ 100-150 ਰੁਪਏ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ 300-400 ਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ 1500 ਸੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ
इस गल की राहत मिल गई कि ਇਹਦੀ गिरफ्तारी ते पंजाब ते हरियाणा उच्च अदालत ने रोक ला दी। अज ਇਹਦੀ मुड़ तो पेशी सी, ਇਹਨੂੰ आदेश दिते गए सन कि तू पुलिस कोले जाके जिहड़ी जांच चल रही है तफ्तीश दे विच शामिल होवो। अज जदों अदालत दे विच मुड़ पेशी हुई तो सरकार दे सरकारी वकीलों ने ही समा मंग लिया कि सानू होर समा दिता जावे। इस आड़ दे विच मानयोग अदालत ने संगत सिंह गिलजियां दी 20 दिन रोक ते होर वधाता। भाव हुण ये दोबारा अगली तरीक ते जावेगा जो 13 सितंबर है। 13 सितंबर तक रोक ला दी है। 13 सितंबर नूं पंजाब पुलिस जिहड़ी चौकसी पुलिस है सरकारी वकीलों के राही वो अपना जवाब दायर करेगी पंजाब ते हरियाणा उच्च अदालत के विच। उदों तक इनू छूट है और ये संगत सिंह गिलजिया जदों कहेगा चौकसी पुलिस नूं बुलाएगी, इनू शामिल तफ्तीश होना पवेगा। जी, जेकर गल की जाए माइनिंग के मुद्दे नूं लैके तो माइनिंग ते पंजाब सरकार ने पहली रिपोर्ट तैयार की है, वातावरण मंत्रालय नूं भेज भी दी गई है। ये रिपोर्ट कोई पहली बार नहीं तैयार की गई। इन्हां नूं फरवरी 2021 ते 2020 विच भी कहा गया सी कि खनन दे उत्ते जिहनूं माइनिंग कहंदे अंग्रेजी च ਉਹਦੇ बारे रिपोर्ट जारी की जाए। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बारी जहाज़ चुड़ते जा रहे सी। उन्होंने ताहां तो बैठिया थले बैठे नहीं कदे दिसी, उन्होंने ताहां तो बैठिया देखिया कि थले तो खनन हो रही है। आके बड़े सख्त बयानबाजी की। सचमुच सानू इउं लगदा सी कि हुण तां कैप्टन साहब एक खनन वालियां नूं बाणी पा देणगे, पर कहदा तुहाडा कहा सिर मत्थे पतनाला उत्थे दा उत्थे। इन्हां ने फिर अखां बंद कर लियां ते कुंभकरनी नींद आराम फरमाउण लग पए। इस मामले दे विच हुण सरकार ने इन्हां नूं जिहड़ी आखिरी तरीक दित्ती है वो 30 सितंबर 2022 दित्ती है। अगले तो अगला महीना 2 महीने ओह ते 5 दिन ये लगभग 65-66 दिन देते ने कि इहदे विच समुच्चे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ खनन दे संबंध विच पूरी विस्तारक रिपोर्ट लिया के सरकार NGT नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ते जिहड़ा केंद्री वातावरण मंत्राला वातावरण ते जंगलात मंत्राला है उन्होंने इस संबंध दे विच रिपोर्ट सौंप देन। सो इस मामले दे विच मैं समझदा कि जदों तक नीयत साफ नहीं हुंदी जी उदों तक जिन्नियां मर्जी रिपोर्टां दे लो, जो मर्जी कर लो, हेठले पद्धर तो छड्ड दिओ, फिर ये उदों तक पूरा नहीं हुंदा। ये बहुत गुंझलदार मामला है जिहदे विच कोई छोटा मोटा नहीं कर सकता। ये वड्डियां ने रेते दे विच हत्थ रंगे ने। एक समा हुंदा सी असीं लोग नाल जांदियां नहरां नदियां चों ही घर बनाउण जोगा रेता ट्राली च पा के कढ लिया करदे सी। उदों टोकरिਆਂ नाल ट्राली भरी जांदी सी। अजकल ये JCB मिनट लाउंदी आ भरन वास्ते, उदों एक ट्राली भरन वास्ते घंटा 1.5 घंटे का समा लग जाया करता सी। जी, तो गल की जाए कि हुण कैबिनेट बैठक दे विच सीनियरता के अनुसार ही मंत्री वो बैठणगे। CM के हुक्मां दे उत्ते लिस्ट सूची है जिहड़ी जारी हो गई है। जिहड़ा मैरिट दा लिस्ट है वो संगरूर जिले दा है जी। मंत्रियों की सनियारता जिन्हों सनियोरिटी कहनी है, नंबर 1 ते तां मुख्यमंत्री साहब हो गए संगरूर जिला,
2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋ ਗਏ ਦੜਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਨਾਮ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤੇ। 7ਵੇਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ। 8ਵੇਂ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ। 9ਵੇਂ ਤੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। 10ਵੇਂ ਤੇ ਲਾਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। 11ਵੇਂ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। 12ਵੇਂ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ। 13ਵੇਂ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ। 14ਵੇਂ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਛਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਨਿਆਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਨਿਆਰਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ADGP ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ DGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਫੀਮ, ਗਾਂਜਾ, ਭੁੱਕੀ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1600 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 1200 ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 400 ਨਵੇਂ ਨੇ। DGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਓ। 1600 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 1200 ਨਸ਼ਾ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 400 ਨਵੇਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3600 ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਚੋਂ 3200 ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1880 ਪੂਰੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 1880 ਚੋਂ 900 ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਭਾਵ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ
ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੰਧੂਈ ਸੂਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਸੀ ਦੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਜੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ 50% ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਜੀਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਝੇ ਤੋਂ ਗੰਗਾ मैया ने बुलाया है, मैं गंगा पुत्र हूं, मैं तो इसकी सफाई करने के लिए आया हूं। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ। ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਵੱਚੜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਕੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਧੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, 50% ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਵੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ 5-6 ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੜਤਾ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 36 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਡੱਕਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਕਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਵੋ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਵਿਪ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਆ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।